open angle glaucoma. It is a condition where there is no obvious systemic or ocular cause of rise in intraocular pressure. And it is also known as chronic simple glaucoma of adult onset. So you भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ there is glaucoma होइन, but there is no obvious systemic or ocular causes of rise in intraocular pressure. अब यो हाम्रो पहिलाको जुन congenital र developmental glaucomas-हरु थियो त्यसमा त systemic र ocular association-हरु पनि थियो नि त, अनि त्यो causes-हरु पनि थियो. So in this condition चाहिँ there is no obvious such causes. अनि यसको features-हरुमा चाहिँ we have increase in intraocular pressure for more than 21 mm Hg on at least few occasions. On at least few occasions, there should be measurement of intraocular pressure for a few times so that we can actually designate it as a primary glaucoma. And there is open normal angle in the anterior chamber, and there is characteristic optic disc cupping, and there are specific visual defects. And I'll be talking about these features in my upcoming slides. So in this figure, you can appreciate the changes in open angle glaucoma as compared to the normal eye. So this is a sagittal view of the eye. Ismachi, there is the normal anatomy of eye, where we obviously know the features. And Ismachi, what you can see over here is this increase in pressure from the vitreous side on this retinal surface. So यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा distinctive features छ हैन, जुन चाहिँ यहाँ भयो magnified view मा यहाँ हेर्दा हुन्छ. So in normal optic disc, so I think we know the term optic disc and optic curve. So म फेरि एकचोटि रिपिट चाहिँ गरिदिन्छु है. So optic disc भनेको चाहिँ यो पेरिफेरल मा हुन्छ र optic curve भनेको चाहिँ त्यही optic disc को central position मा चाहिँ cup like structure भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ optic curve भनिन्छ है. So this is the normal appreciation of optic curve and optic disc, अनि यसमा चाहिँ retinal vessels र optic nerve चाहिँ यसरी pass हुन्छ. अनि in this POAG यसमा चाहिँ यसरी cupping of optic disc हुन्छ के. So this is a characteristic feature. अनि यो किन हुन्छ अनि कसरी एप्रिशिएट गर्ने त्यो चाहिँ हामी फर्दर डिस्कस गर्छौं. So talking about the pathogenesis, there are some predisposing and risk factors. And the first one is intraocular pressure. So intraocular pressure, it is the most important risk factor, and there are also some linkage with the inheritance and family history. There is 10% risk in the siblings. If I have, for example, if I have POAG, there is 10% risk in my sibling to have POAG, and there is 4% risk in my offspring to have POAG. So there is higher risk in siblings as compared to offsprings, and this seems to have polygenic inheritance. And the polygenic inheritance, there are several genes which are studied and which are found to be related in the etiopathogenesis of this POAG. And some of those are myocilin C, optineurin, WD repeat domain 36, and you bahek pani aru dherai genes haru cha, but these are the only one which I mentioned in the book. So your myocilin C ma चाहिँ के हुन्छ भन्देखि यसको म्युटेसन भयो भने चाहिँ त्यो स्पेसिफिक trabecular meshwork मा चाहिँ we have problems के. यो myocilin भनेर एउटा प्रोटिन हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ डिसफंक्सन हुन्छ के, अनि that leads to the pathogenesis in trabecular meshwork. Your optineurin भनेको चाहिँ it has got roles in preventing apoptosis, and since we know in glaucoma मा चाहिँ retinal ganglion cells को nerve fibers and all apoptosis हुन्छ, so there seems to be some sort of connection. So all these genes, what they denote is that glaucoma is a heritable disease. Also we have age. So it is mostly common in old age, and it increases with age, and it is most commonly found in the 5th to 7th decade of life. Among the race, it is found to be more prevalent in black communities as compared to the white communities. And the myopes are predisposed to normal. The person who have, I guess, myopia, they are more predisposed to the normal people.
अनि सेन्ट्रल कर्नियल थिकनेस यो भनेको चाहिँ हाम्रो कर्नियाको सेन्ट्रल पार्टको थिकनेस सो यसको चाहिँ एक्चुअली द मेजरमेन्ट अर द स्टडिज दे सोज द्याट द थिनर द सीसीटी इट इज कन्सिडर्ड टु बी अ रिस्क फ्याक्टर फर पिओएजी भनेको मतलब जति थिनर हुँदै गयो त्यति चाहिँ देयर इज इन्क्रिज्ड रिस्क अरू चाहिँ देयर इज हायर प्रिभेलेन्स इन डायबेटिक्स एन्ड अल्सो इन स्मोकर्स अनि हाई ब्लड प्रेसर so the high blood pressure and IOP obviously they do have some sort of linkage अनि blood pressure मा पनि systolic blood pressure भन्दा पनि diastolic blood pressure मा चाहिँ increased risk देखिन्छ so एउटा study in particular what it resulted was if there is increase in 10 mmHg of SBP, there is increase in about 0.2 mmHg of IOP, whereas if there is increase in 10 mmHg in diastolic blood pressure, there seems to be increase of 0.4 mmHg in intraocular pressure. So diastolic blood pressure seems to have more effect on the intraocular pressure. र यसको चाहिँ अब किन हुन्छ भनेर चाहिँ there are many studies or many हाइपोथेसिस भन्दा पनि हुन्छ तर मोस्टली चाहिँ पर्फ्युजन र इपिस्क्लेरल भेन्सको चाहिँ प्याथोलोजी हुन्छ भनेर चाहिँ देखिन्छ हैन कुनै कुनै स्टडिजमा अरू चाहिँ थाइरोटोक्सिकोसिसमा पनि देयर सेम्स टु बी इन्क्रिज्ड रिस्क फ्याक्टर्स अर्को चाहिँ यहाँ देखाएको छैन बट यहाँ चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड रेस्पोन्सिभनेस भनेर छ सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ पेरेन्ट्स अर इन्डिभिजुअल्स हु टेक स्टेरोइड्स उनीहरुको अफस्प्रिङ्स र सिब्लिङ्समा चाहिँ they seem to respond well to steroid but with increase in IOP okay? So it's not that clear but the main thing is parents ले चाहिँ स्टेरोइडहरु लिएको छ भने चाहिँ उनीहरुको बच्चा अथवा सिब्लिङ्समा चाहिँ अब त्यही स्टेरोइड लियो भने चाहिँ इफेक्ट चाहिँ हुन्छ but with increase in IOP पनि के so there are a lot of risk factors right so also the pathogenesis in rise of IOP especially we have got age related changes also so these changes basically they lead to reduced aqueous outflow facility and it mainly occurs due to problem in the aqueous outflow pump mechanism and the main reason behind which is the trabecular meshwork stiffening and opposition of Schlemm's canal wall. So यसमा चाहिँ specific pathologiesहरु चाहिँ के हुन्छ भन्देखि there is thickening and sclerosis of trabecular meshwork है त्यो हाम्रो trabecular meshwork जुन sieve like structures हुन्छ नि so त्यसमा चाहिँ thickening हुन्छ र sclerosis हुन्छ that is hardening अनि that leads to formation of narrow intertrabecular spaces र त्यसले गर्दा पनि अब drainage कम भयो अरु चाहिँ there can be deposition of amorphous materials in the juxtacanalicular spaces and also leading to and also the collapse of Schlemm's canal and the absence of giant vacuoles in the cells lining it. So isko actually your Schlemm's canal ko cells or they have got giant vacuoles for that intracellular transport and all. So त्यो पनि absent भएर चाहिँ this all mechanism leads to decreased aqueous drainage and thereby rise of intraocular pressure. अरु चाहिँ यो trabecular meshwork को चाहिँ immunohistochemistry र immunological testहरुले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि there will be increased gamma globulin and plasma cells in trabecular meshworks and positive anti-nuclear antibody reaction. So these all support the immunogenic mechanism of POAG. So यो फिगरमा चाहिँ those pathophysiological changes हरु देखिन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो अब नर्मल आँखा भयो हैन यसमा चाहिँ हल्का कपिङ देखिन सक्छ हैन यसरी कपिङ हुन्छ यो चाहिँ अब नर्मल आँखाको यो optic cup र optic disc को एरिया भयो these are the nerve fibers that exit the retina and these are the retinal blood vessels हरु and this part here it is the optic cup भयो
and this is the lamina cribosa जुन चाहिँ अब सानो त्यो ओपनिङ्सहरु हुन्छ हामीले पहिले नै डिस्कस गरिसकेका छौं हैन सबै सो यसमा चाहिँ के हुन्छ यो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा चाहिँ देयर यहाँ कप जस्तो स्ट्रक्चर बनाएको छ नि दिस इज द ऑप्टिक डिस्क ऑप्टिक कप चाहिँ यसरी तल आउँछ के सो यहाँ चाहिँ यस्तो छ कप चाहिँ बिचमा हुन्छ ऑप्टिक डिस्क इज इन द पेरिफेरल रिजन तर यहाँ ग्लाउकोमामा चाहिँ दिस कप चाहिँ यसरी तल भन न इन्भाजिनेटेड टाइप अपियरेन्स छ अनि एउटा कप जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ फर्म हुन्छ के सो दिस फेनोमेनन इज कल्ड कपिङ है अनि यो फिगरमा चाहिँ व्हाट यु क्यान सी ओभर हियर इज द C/D रेशियो भनेर भनिन्छ है सो यो बिचको पार्ट इज ऑप्टिक कप एन्ड यहाँ हेर यो डार्क कलरको डार्क येलो कलरको स्ट्रक्चर छ नि that is optic cup your faint yellow structure is optic disc so the normal C/D ratio is about 0.3 तर glaucoma मा चाहिँ depending upon the changes advanced stage सम्म चाहिँ 0.9 सम्म पनि जान सक्छ के यो C/D ratio so यो चाहिँ अब this phenomenon is actually cupping यो चाहिँ अब अगाडिको भ्यू भयो यो चाहिँ पछाडिको भ्यू भयो है So talking about the epidemiology, it is very common and it affects in about 1 in 100 of general population of either sex and above age of 40 years. And it is also the cause of 1/3 cases of all the glaucoma. And prevalence seems to be highly diverse in depending upon the ethnic and the ethnic groups. So Europeans as compared to primary angle closal glaucoma. So Europeans say they have Europeans, Africans and Hispanics, they seem to have higher incidence of POAG as compared to PACG. And whereas you Mongolians, your urban Chinese population there seems to be PACG seems to be more prevalent. And the Indian subcontinent there is equal prevalence of both POAG and PACG. So there is actually it has got diverse prevalence on the basis of ethnicity as well, and thus it seems to have some genetic predisposition for this factor as well. So talking about the clinical features, symptoms and clinical features, they are divided into symptoms and signs. So first of all, talking about the symptoms, most of the cases, they are asymptomatic and they have insidious onset and they are usually, therefore, since they don't have any manifestations, so त्यस्तो चाहिँ देखिन्न के भन्नाले पेशेन्ट आफै कम्प्लेन लिएर चाहिँ धेरै कम आउँछ र सिग्निफिकेन्ट भिजुअल लस भएपछि मात्र चाहिँ अलि visual eye checkup को लागि जाँदा चाहिँ they seem to have glaucoma. So this highlights the importance of regular eye checkups, basically in people of over than 40 years of age, and it should be done mandatory. And the non-specific symptoms are can present person, so they mostly have headache or eye ache of mild intensity. They might have difficulty in reading and doing any close work. And these are basically due to increase in accommodative failure as a result of constant pressure on ciliary muscles and its nerve supply. They have this delayed dark adaptation. हजुर मनोज को बाहिर गयो ए ला हो कतिखेर गएको थियो ए ओके कल गर्छु पक्का ल उसलाई मनोज आएछ है मनोज ओके म यही छु मनोज हजुर ए तिमी कहाँदेखि गायब भएको थियौ यो एपिडेमियोलोजी पर्सनबाट ए ल ओके यहाँ मेरो एकदम डिस्टर्बेन्स भइरहेछ यो आवाज आइरहेछ आई होप त्यसले त्यो हुँदैन है सुनिरहेको छु नि तिमीहरू है हजुर यो भइसक्यो ए ओके त्यसो भए त स्टार्ट गरेको थिएँ केही छैन क्लिनिकल फिचर्समा चाहिँ सिम्पटम्स र साइन गरेर डिभाइड गर्दा फर्स्टली दे आर मोस्टली असिम्प्टोमेटिक अनि दे हेभ इन्सिडियस अनसेट हुन्छ
अनि युजुअली चाहिँ कुनै पनि सिम्टम्स त्यस्तो प्रेजेन्ट हुँदैन कि सो दे मोस्टली कम फर आई चेकअप एट अ बिट लेटर स्टेज कि अनि सिग्निफिकेन्ट भिजुअल लस भएपछि मात्र आउँछ सो दिस एक्चुली सोज हाउ इम्पोर्टेन्ट रेगुलर आई चेकअप्स आर फर पिपल एज्ड ओभर 40 years to be specific. The non-specific symptoms are there can be headache and eye ache, and obviously difficulty in reading and doing close works, and this is mostly due to accommodative failure as a result of constant pressure on ciliary muscle and nerve supply. There can be delayed dark adaptation. अनि स्कोटोमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ स्कोटोमा भनेको चाहिँ सेन्ट्रल पोर्सनमा चाहिँ देयर इज लस अफ भिजन होइन सो त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ अनि दिस अल चेन्जेस पछि गएर चाहिँ इन द एन्ड चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भिजन लस र ब्लाइन्डनेस चाहिँ हुन्छ है सो त्यसको स्पेसिफिक सिम्टम्स चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही देखिँदैन है सो यो फिगर चाहिँ एक्चुली अलिक ब्लर छ होइन तर यु क्यान एप्रिसिएट द एक्चुली चेन्जेस इन भिजन यो चाहिँ हाम्रो नर्मल भिजन भयो हामी सबै पेरिफेरी र सेन्ट्रल भिजनहरू देख्न सक्छौँ नि त तर यो अर्ली ग्लाउकोमा चाहिँ पेरिफेरलबाट चाहिँ सुरु हुन्छ एडभान्स स्टेजमा चाहिँ अलि जाँदै गयो र एक्सट्रिम ग्लाउकोमा चाहिँ अलि सेन्ट्रल भिजन मात्र कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन सो साइन्स चाहिँ अब यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो अलि ध्यान दिएर सुन है अनि अलि डिफ्रेन्ट पनि छ सो अलि ध्यान दियो है सो एन्टेरियर सेगमेन्ट साइन्स चाहिँ वी हेभ डिभाइडेड देम इन्टु and the first one is anterior segment sign. These are the signs that are present in the anterior segment, and these are appreciated by slit lamp biomicroscopy. And they might have this normal anterior segment, but kunik stage ma say the pupillary reflex gets sluggish, and cornea also shows some slight haziness. And low CCT भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि low त्यो corneal central corneal thickness त्यो पनि कम हुन्छ हैन so they actually show the significant risk factors and यसपछि चाहिँ we have intraocular pressure changes so your intraocular pressure changes चाहिँ अब IOP मा चाहिँ they might not be permanent there can be marked variation in IOP throughout the day. So it is highly important that the IOP measurements should not be done at a single count, but it should be repeated and repeated every 3 to 4 hours. And you say is highly recommended. And in 24-hour test in which we measure the diurnal variation. So there seems to be specific pattern for intraocular pressure in normal people as well, no? So this one, your pattern also this is for these are the different patterns observed, right? No? And in morning rise in IOP it occurs in 20% of people with glaucoma. Afternoon rise occurs in 25% people, but there seems to be biphasic rise. Morning afternoon दिनको चाहिँ दुईटा पिक हुन्छ के सो त्यो पनि त्यो चाहिँ मोस्ट कमनली इन 55% अफ इन्डिभिजुअल्स विथ ग्लाउकोमामा देखिन्छ सो व्हाट आर द एक्चुअली द मेकानिजम्स बिहाइन्ड आईओपी चेन्जेस यो हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ हैन बट आई वान्ट टु हाइलाइट सो यो चाहिँ अब कर्टिसोल डिफ्रेन्ट हर्मोनल मेकानिजम्सहरूले गर्दा हुन्छ र लिटरेचर सोज कर्टिसोल मेलाटोनिन र दिज आर द हर्मोन्स अरु चाहिँ एड्रेनालिन बेस्ड बीटा एड्रेनर्जिक टोनबाट पनि मेडिएटेड हुन्छ अरु चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एपिस्क्लेरल भेन्समा चाहिँ भास्कुलर टोनले गर्दा पनि यो डायगोनल भेरिएसन हुन्छ के अनि यही यो पनि कहिलेकाहीँ डिरेन्ज्ड हुन्छ दैट लीड्स टु द different or aberrant changes in the intraocular pressure, right? So a variation of in IOP over 5 mmHg is suspicious and over 8 mmHg is diagnostic of glaucoma, right? So यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ भेरिएसन भन्नाले चाहिँ अब यो hourly variation मा चाहिँ there is variation of over 5 mmHg it is suspicious and over 8 mmHg it is diagnostic. So यो फिगरमा चाहिँ त्यही देखिन्छ हैन यो अलि डिम लाइटमा छ अलि हेर है यो माथिको जुन छ नि ग्राफ दिस इज फर नर्मल भिजन सो 20
यहाँ यो 6 AM मा चाहिँ 20 mmHg हुन्छ है। सो भनेको मतलब बिहान 6 बजे चाहिँ हाम्रो सबसे हाइएस्ट आइओपी हुन्छ विच इज 20 mmHg। बिस्तारै घट्दै जान्छ तर साँझको 6 बजेतिर चाहिँ सबसे कम हुन्छ विच इक्वल्स अराउन्ड 10 mmHg अनि फेरि इन्क्रिज हुन्छ के। सो दिस इज वाट इज नोन एज डायगोनल भेरिएसन है। अब यो चाहिँ नर्मलमा भयो। ग्लकोमामा चाहिँ 3टा टाइप थियो नि त। एउटा चाहिँ अब मर्निङ राइज भयो। सो यो मर्निङ राइजमा हेर नर्मली हाम्रो 20 हुनुपर्ने हो नि त तर मर्निङमै 40 छ है। यो चाहिँ 6 AM मा भयो। घट्दै गएको छ नर्मली एज मर्निङमा हुन्छ। साँझको 6 AM मा चाहिँ 20 mmHg छ तर यो त बढी नै हो नि त नर्मल काउन्टर पार्टको लागि। नर्मलमा त साँझमा 10 थियो तर अहिले चाहिँ साँझमा 20 छ अनि फेरि यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ होइन। बेलुका फेरि बिहान 6 बजे फेरि हाइएस्ट 40 जान्छ कि। सो दिस इज द मर्निङ राइज। यो चाहिँ 20% मा हुन्छ। अब यो चाहिँ इभिनिङ राइज भयो आफ्टरनुन राइज भयो है। बिहानै चाहिँ 20 छ होइन अनि बढ्दै गयो अनि 3 बजेतिर चाहिँ 40 भएको छ कि। सो आफ्टरनुनमा चाहिँ पिक छ। सो दिस अकर्स इन अबाउट 25% अफ केसेस। अनि मोस्ट कमन चाहिँ वी हेभ 55% अफ केसेसमा हुने चाहिँ बाइफेजिक राइज कि। अब मर्निङमा चाहिँ 40 छ अनि फेरि 12 बजे दिउँसो चाहिँ 20 भएको छ फेरि 3 बजे 40 भएको छ फेरि तल गएको छ फेरि माथि गएको छ। सो यति मिड नाइटसम्म हामीले हेर्दा यो बाइफेजिक राइज भयो नि त। एउटा यहाँ छ ओके यहाँ छ। So this is the most common one and it occurs in about 55% of cases है। So त्यसैले चाहिँ एउटा सिंगल आइओपी मेजरमेन्टले चाहिँ केही रेलेभेन्स हुँदैन अनि we need to have continuous measurement or repeat it in about 3 to 4 hours. That was about intraocular pressure changes. Now we have glaucomatous optic nerve changes है। अब glaucoma that is specific that retinal gangliocytes चाहिँ pathology involved हुन्छ अनि त्यसले अनि and also the optic nerve has some sort of specific changes होइन। So यो optic disc changes चाहिँ हामीले routine fundus examinationमा चाहिँ we can detect the changes and therefore suspect POAG. And typically progressive changes हुन्छ they is asymmetric changes अनि they present a variety of clinical patterns है। यसको चाहिँ साँच्चै clinical patterns चाहिँ एकदम varied हुन्छ अनि यो चाहिँ हामीले त्यसैले क्लिनिकली नै डायग्नोज गर्ने कि कुन स्टेज हो भनेर है। सो अर्को चाहिँ अब यही अप्टिक डिस्क एक्जामिनेसन टेक्निक्समा चाहिँ इट इन्क्लुड्स केयरफुल फन्डल एक्जामिनेसन। अरू चाहिँ वी हेभ स्टेरियोस्कोपिक एक्जामिनेसन वी शुड बी परफर्म टु डिटेक्ट द अप्टिक डिस्क चेन्जेस विथ कन्ट्याक्ट अर कन्ट्याक्ट अर नन कन्ट्याक्ट लेन्स है। अनि मोस्टली द नन कन्ट्याक्ट लेन्स आर युज्ड। अरू चाहिँ for recording and documentation we have the serial hand drawings, photography and photogrammetry। यो भनेको चाहिँ अब जुन हाम्रो त्यो भिजुअल यो अप्टिक डिस्क चेन्जेसहरूको जुन देखिन्छ नि जुन सिन्सहरू त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली पेपरमा प्रिन्ट आउट गरेर रेकर्ड गर्ने कि म्यानुअल ह्यान्ड ड्रइङ्स गर्ने कि भनेर कि बिकज वी निड टु किप दिस एभिडेन्स सो द्याट स्टेजिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ कि। सो दिज आर द डिफ्रेन्ट टेक्निक्स होइन। And this OCT is used most often, optical coherence tomography, or these are the other techniques. So the glaucomatous changes in optic disc, this is really important. And we have divided the thing into 3 stages: early stages, and advanced stage, about glaucomatous optic atrophy. So the early changes मा चाहिँ फन्डस एक्जामिनेसन गर्दा चाहिँ के हुन्छ देयर इज भर्टिकल्ली ओभल कप है। फर्स्टमा चाहिँ जुन हाम्रो कप हुन्छ नि अप्टिक कप त्यो चाहिँ इट्स नट ओभल इट्स सर्कुलर भनौँ न तर यसमा चाहिँ ग्लकोमामा चाहिँ इट गेट्स ओभल। अनि ओभल चाहिँ किन हुन्छ भनेदेखि देयर इज लस अफ न्युरल रिम टिस्यु दिस इन्फेरियर एन्ड सुपेरियर पोल्स होइन। एन्ड देयर इज असिमेट्री अफ द कप्स भनेको मतलब दुईटा आँखामा चाहिँ अब असिमेट्री भयो भने चाहिँ एन्ड अ डिफरेन्स अफ मोर देन 0.2 बिट्विन 2 आइज इज सिग्निफिकेन्ट। अनि द कप इभेन्चुली गेट्स लार्जर and the cup disc ratio becomes greater than 0.4 whereas the normal is 0.3 to 0.4 right। यो चाहिँ early मा चाहिँ greater than 0.4 हुन्छ है। and there can be splinter hemorrhages near optic disc margin or pallor on the disc
and there is atrophy of the retinal nerve fiber layer है यो चाहिँ म अब फिगरमा भन्छु सो यो पिक्चरमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ नर्मल आँखाको अप्टिक एक्जामिनेसन अर फन्डस एक्जामिनेसन रिभिल गरेको हो यो पेजमा चाहिँ अर्ली ग्लोकोमेटस चेन्जेस छ है सरी यो साइडमा सो यसमा चाहिँ वाट यु क्यान सी ओभर हियर यो फिगरमा चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्म होइन आई होप तिमीहरूको असर देखिरहेको छ है यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यहाँ हेर बाहिरतिर चाहिँ अलिक लाइट पिङ्क कलरको छ होइन ब्याकग्राउन्ड बिचमा चाहिँ व्हाइट कलरको छ है सो दिस व्हाइट कलरको स्ट्रक्चर फ्रम दिस पोर्सन टु दिस पोर्सन इट इज द अप्टिक कप एन्ड यो चाहिँ पुरै दिस इज अप्टिक डिस्क है अनि यहाँदेखि यहाँसम्म दिस इज न्युरल रिम है सो यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब नर्मलमा हाम्रो के छ यो कप टु डिस्क रेसियो 0.3 to 0.4 हुन्छ होइन सो यो अर्ली ग्लोकोमेटस चेन्जेसमा चाहिँ यो कप टु डिस्क रेसियो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ के अनि इन्क्रिज भएर 0.4 भन्दा चाहिँ माथि हुन्छ है अनि यो चाहिँ अब अप्टिक एक्जामिनेसन फन्डस एक्जामिनेसन यस्तो देखिन्छ होइन यो चाहिँ नर्मल भयो अनि के भन्नु लाग्थ्यो बिर्सेँ जोस् यो चाहिँ यो बिचको पार्ट चाहिँ अब त्यहाँ हेरेर यो अलि यो व्हाइट पार्ट चाहिँ अलि इन्क्रिज भइरहेछ नि त यसको डायमिटरहरू सो यो देखिन्छ कि र प्लस अर्को चेन्ज चाहिँ के देखिरहेछ यो ब्लड भेसल्सहरू जुन छ यो चाहिँ सेन्ट्रल पोजिसनमा छ नि त तर यतापट्टि त यो यतातिर साइड वाइज गएको छ नि त यो पनि एप्रिसिएट गर्न सकिन्छ कि भर्टिकली ओभल कप ड्यू टु लस अफ न्युरल रिम भनेको चाहिँ यो यहाँ हेर यो कप हल्का यो गोलो गोलो पर्फेक्ट गोलो जस्तो हुन्छ कि सर्ट अफ भनौँ न यहाँ हेर गोलो छ नि त पर्फेक्ट तर यसमा हेर दिस इज भर्टिकली ओभल नि त हो यो चाहिँ अर्ली चेन्ज भयो एउटा होइन एउटा चाहिँ असिमेट्री अफ कप अब सपोज एउटा मान्छेको लेफ्ट आँखामा चाहिँ यस्तो छ राइटमा चाहिँ यस्तो छ कि सो यो सिग्निफिकेन्ट चाहिँ जब दिस विल बी मोर देन 0.2 यो C/D रेसियो भयो भने चाहिँ द्याट विल बी सिग्निफिकेन्ट होइन अनि लार्ज कप भयो कप टु डिस्क रेसियो मोर देन 0.4 स्प्लिन्टर हेमोरेजेस नियर डिस्क मार्जिन अब यो एरियामा चाहिँ स्प्लिन्टर हेमोरेजेसहरू देखिन सक्छ होइन अर्को चाहिँ प्यालर डिस्क एन्ड एट्रोफी अफ रेटिनल नर्भ फाइबर लेयर होइन अब यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले यो वेज सेप डार्क एरियाज भनेको छु यो चाहिँ मैले एप्रिसिएट गर्न सकिनँ होइन यो पनि देखिन्छ होला सो दिज आर दि अर्ली चेन्जेस अफ ग्लोकोमेटस अर्ली चेन्जेस इन ग्लोकोमेटस अप्टिक डिस्क भयो होइन सो अब एडभान्स चेन्जेसमा चाहिँ के हुन्छ त्यही जुन चेन्जेस थियो नि कपिङ एन्ड अल त्यो चाहिँ अलिक एडभान्स हुन्छ कि अझै बढ्दै जान्छ कि अरू केही होइन के नयाँ नयाँ कुरा आउँछ तर मेन कुरा चाहिँ त्यही हो कि सो त्यो इट इज एक्चुली टर्म्ड एज मार्क्ड कपिङ जुनमा चाहिँ C/D रेसियो इज मोर देन 0.7 to 0.9 अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो पुरा कप क्यान एक्चुली एक्सक्याभेट एन्ड रिच अन दि डिस्क मार्जिन होइन अनि यो साइड्स आर नट स्टिप नट सरी द साइड्स आर स्टिप नट सेल्भिङ विच आर डिलिनिएटेड अन दि ओसिटी एक्जामिनेसन के यो भन्नुको मतलब चाहिँ अब त्यो कप चाहिँ खासमा त्यो डिस्कलाई चाहिँ पुरै कभर गरिदिन्छ कि अनि C/D रेसियो चाहिँ मोर देन 0.7 to 0.9 हुन्छ होइन मोस्टली अब दिस एक्चुली मिन्स पुरै कभरै गरे जस्तो भयो नि त अनि अर्को वी हेभ थिनिङ अफ न्युरो रेटिनल रिम होइन अभियसली कपले पुरै ओभर सरी अप्टिक डिस्कलाई कभर गर्दैछ भनेदेखि त त्यो न्युरो रेटिनल रिम चाहिँ एक्चुली थिन हुन्छ नि त अनि इट अकर्स एज अ प्रिसेन्टिक स्याडो रुल भायोलेटिङ द आइएस एन्ट्री रुल के सो यो आइएस एन्ट्री रुल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो अब हाम्रो यो अप्टिक यो डिस्क छ नि न्युरल रिम भनौँ न सुपेरियर इन्फेरियर अनि यो नेजल र टेम्पोरल साइडबाट डिभाइडेड हुन्छ कि जस्ट फर द सेक अफ नेमिङ अकर्डिङ टु दि डिरेक्सन होइन सो यसमा चाहिँ थिकेस्ट टु थिनेस्ट पार्ट हुन्छ कि फर इक्जाम्पल थिकेस्ट चाहिँ अब इन्फेरियर हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ सुपेरियर हुन्छ अनि नेजल अनि टेम्पोरल हुन्छ कि अब यसमा कुन नेजल र टेम्पोरल आई क्यानट सी द्याट होइन तर थिकेस्ट चाहिँ इन्फेरियर हुन्छ अनि सुपेरियर अनि नेजल अनि टेम्पोरल के सो दिस इज एक्चुली द आइएस एन्ट्री रुल तर यो आइएस एन्ट्री रुललाई चाहिँ यहाँ भायोलेट गरेर पुरा एउटा क्रिसेन्टिक स्याडो चाहिँ भन्छ and the superior or inferior notching of rim
especially up to the disc margin is pathognomic, right? Or you say this is very important. You say the nasal shifting of retinal vessels, which have appearance of being broken at the margin. In like say bionating signs पनि भन्छ के. So के हुन्छ भनेदेखि त्यो कप अब इन्लार्ज भइरहेछ नि त, अनि त्यो इन्लार्ज भएर चाहिँ त्यो रेटिनल भेसल्सहरू चाहिँ सबै नेजल साइडतिर सिफ्ट हुन्छ कि. अब हाम्रो नेजल र टेम्पोरल भिजन हुन्छ नि, ठ्याक्क त्यो नेजल भनेको नाकनिर कि. सो त्यो पर्सनको चाहिँ एफेक्टेड आईको चाहिँ नेजल सिफ्टिङ अफ भेसल्स हुन्छ, विच इज नन एज बायोनेटिङ साइन्स. अनि द एज ओभरह्याङ्स एन्ड द कोर्स अफ भेसल एज द क्लाइम्ब द साइड्स अफ कप इज हिडन. यो भनेको मतलब चाहिँ खासमा त्यो भेसल्सको ब्रान्चिङहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तल गएर ओभरह्याङ हुन्छ कि. अनि अरू चाहिँ समटाइम्स वी क्यान एप्रिसिएट द पल्सेसन अफ रेटिनल आर्टेरियोज एट द डिस्क अफ मार्जिन्स विच इज प्याथोग्नोमिक एज वेल. अर्को चाहिँ समथिङ नन एज ल्यामेलर डट साइन है. यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब जुन हाम्रो ल्यामिना क्रिब्रोसा छ नि, ल्यामिना क्रिब्रोसामा चाहिँ अब त्यो राउन्ड स्लिट्सहरू हुन्छ नि त, जसबाट चाहिँ फाइबर्सहरू आउँछ जान्छ नि त. सो त्यो पोर्सहरू चाहिँ एक्चुली यही इफेक्टले गर्दा चाहिँ, यो प्रेसर इफेक्टले गर्दा चाहिँ स्लिट सेपको हुन्छ कि. अनि स्लिट सेपको भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ पछि गएर नर्भ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ प्रेसर दिएर चाहिँ ड्यामेज गरिदिन सक्छ कि. अभियसली राउन्ड स्ट्रक्चर छ, त्यहाँबाट चाहिँ नर्भ फाइबर्सहरू यसरी पास भइरहेछ भने चाहिँ स्लिट सेपमा भयो भने त प्रेसर हुन्छ नि त. हो, त्यो प्रेसर चाहिँ एक्चुली नर्भ फाइबर्समा इम्पेड भयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ है. सो यसमा चाहिँ स्पेसिफिक 3-4वटा कुरा थियो. एउटा चाहिँ मार्क कपिङ भयो, अर्को थिनिङ अफ न्युरो रेटिनल रिम हुन्छ, नेजल सिफ्टिङ अफ रेटिनल भेसल्स अल्सो नन एज बायोनेटिङ साइन, एन्ड वी हेभ ल्यामेलर डट साइन है. यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ है, स्पेसिफिक छ नि त. सो यसमा चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ वी क्यान एप्रिसिएट अल दोज चेन्जेस. अब यहाँ हेर, यो ठाउँमा हेर, यसमा चाहिँ यो अप्टिक कप इज एक्चुली इन्क्रिजिङ इन साइज. अब यो चाहिँ इट्स अ रिप्रेजेन्टेसन. यसमा चाहिँ अब पुरा यो न्युरल थिनिङ पनि भएको छ होइन, एन्ड दिस इज एक्चुली बायोनेटिङ साइन कि. अब यो सबै भेसल्सहरू त खासमा बिचतिर हुनुपर्ने हो नि त, सेन्ट्रल पोजिसनमा हुनुपर्ने हो, तर यो नेजल डिरेक्सनमा जान्छ कि. भनेको मतलब त पर्सन यो मान्छेको नाक चाहिँ यहाँतिर छ कि यो फिगरमा. सो यो सबै भेसल्सहरू चाहिँ यतातिर सिफ्टिङ हुन्छ क्या. इट इज नन एज बायोनेटिङ इफेक्ट. अनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क यो ओभर ह्याङ्गिङ अफ भेसल्स भयो. अनि यहाँ चाहिँ रेटिनल आर्टेरियल्सको चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ पल्सेसन्सहरू देखिन्छ कि, विच इज कन्सिडर एज प्याथोग्नोमिक है. यो चाहिँ ठ्याक्क यो फन्डस एक्जामिनेसन भयो. यहाँ हेर कस्तो मजाले देखेको छ कि. यहाँ त बाँकी छ नि त, न्युरल रिम अलिकति छ नि त, तर यहाँ त छँदै छैन कि, एकदम थोरै छ होइन. अनि क्रिसेन्टिक साइन भनेर पनि हल्का देखिन्छ कि. यहाँ हेर कसरी यो एरियामा चाहिँ हल्का न्युरल रिम बाँकी छ, यतातिर चाहिँ देखिँदैन कि. अनि यो अप्टिक कप पनि हेर न कस्तो प्रोमिनेन्टली पुरा त्यो ब्राइट लाइट जस्तो छ नि त यो पछाडिको भन्दा. सो यस्तो हुन्छ क्या एडभान्स स्टेजेसमा. अनि यो फिगर चाहिँ एक्चुली ओसिटी भनेर हो है. यो तलको एउटा फिगर चाहिँ मैले भने थिएँ अकुलो क्रोमेटो आई डोन्ट रिमेम्बर, त्यही है. अर्को चाहिँ यो थर्ड ग्लकोमेटस चेन्जेसको चाहिँ यो थर्ड स्टेज हो, विच इज ग्लकोमेटस अप्टिक एट्रोफी. सो यो कन्डिसनमा चाहिँ अल द न्युरल टिस्युज अफ द डिस्क इज डिस्ट्रोइड एन्ड अप्टिक नर्भ हेड एपियर्स वाइट एन्ड डिपली एक्सक्याभेटेड के. अनि यसको चाहिँ प्याथोफिजियोलोजीमा चाहिँ वी हेभ 2 कजेस. एउटा चाहिँ मेकानिकल इफेक्ट, अर्को चाहिँ वी हेभ भास्कुलर फ्याक्टर्स. मेकानिकल इफेक्टमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै आइओपी रेज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ल्यामिना क्रिब्रोसालाई चाहिँ ब्याकवर्ड्स यसरी पुस्ट गर्छ होइन. अनि त्यही ल्यामिलर डट साइनले जुन थियो नि स्लिट लाइक अपियरेन्स अफ ल्यामिना क्रिब्रोसा, त्यसले गर्दा चाहिँ नर्भ फाइबर्सलाई चाहिँ स्क्विज गर्छ. अनि to disturb the exoplasmic flow, thereby disrupting the nerve growth factors that actually reach the reach through axons भनौँ न. अब त्यो न्युरोट्रोफिन्स or समथिङ होइन, त्यो चाहिँ जाँदैन, त्यो चाहिँ हिल पनि हुन सकेन, प्लस प्रोग्रेसिभ ड्यामेज पनि हुँदै गयो. अर्को वी हेभ भास्कुलर फ्याक्टर्स. अब इस्केमिक एट्रोफी अफ नर्भ फाइबर्स without corresponding increase in glial tissue result in formation of large cavernous or lacuna. So यो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली के हो भन्दा चाहिँ त्यस्तो क्लियर भएको छैन, बट देयर इज प्रेजेन्स अफ दिस लार्ज क्याभर्ना or lacunae भनेर देखिन्छ है त्यो एरियामा. अरू वी हेभ visual field defects.
So your visual field defect say it only occurs after 40% of axons are damaged, thereby um, thereby resulting the appearance of visual symptoms very later in life, right? So we have got anatomical basis of why this occurs. It's massive. We have distribution of retinal nerve fibers. Your retinal nerve fibers, they have very peculiar anatomic distribution, and त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो arrangement of nerve fibers in optic nerve भयो के यो दुईटा चाहिँ anatomical basis हो, which explains about the visual field defects, right? So you figure मा चाहिँ first मा चाहिँ यो चाहिँ this shows actually the nerve fibers in the retina. यसमा चाहिँ we have three types of nerve fibers, right? So यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँ यो जुन पार्ट छ नि यो चाहिँ नेजल साइड हो है, अनि यो चाहिँ टेम्पोरल साइड हो है, यो चाहिँ बिचको पार्ट भयो. सो यो पिएमबी, एसएएफ, एलएएफ, एसआरएफ र आइआरएफ भनेको दे आर द एक्चुअली फाइबर्स है. सो के हुन्छ भनेदेखि यो नेजल हाफको जुन फाइबर्स हुन्छ नि, दिज आर द नेजल हाफ फाइबर्स विच इन्क्लुड एसआरएफ एन्ड आइआरएफ भनेको मतलब सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर रेडिएटिङ फाइबर्स. यो चाहिँ अब डिरेक्टली अप्टिक डिस्कमा रेडिएट भएर आएको छ है, यो ध्यान दिएर हेर है. यसरी आफै अप्टिक डिस्कमा रेडिएट भएर आउँछ यो नेजल साइड्सको फाइबर्सहरू. एन्ड देन वी हेभ यो म्याकुलर एरिया जुन छ, यो म्याकुलर एरियाको फाइबर्सहरू चाहिँ दे आर नोन एज प्यापुलो म्याकुलरी बन्डल, पिएमबी, प्यापुलो म्याकुलरी बन्डल है. सो यो चाहिँ यसरी हरिजेन्टली आउँछ है. अनि यो प्यापुलो म्याकुलरी बन्डल चाहिँ अब नजिकै छ नि त. सो दिस फाइबर्स आर एक्चुली भेरी सर्ट इन लेन्थ है. यो चाहिँ भयो पिएमबी. एन्ड नाउ वी हेभ एससिएफ एन्ड एलएएफ द्याट स्ट्यान्ड्स फर superior arcuate fibers and superior inferior, यो L लेखेर चाहिँ inferior lower भन्छ होला. Just I think this is inferior arcuate fibers र superior arcuate fibers. यो चाहिँ यसरी arc भएर आएको छ के, यो PMB माथि यसरी arc भएर आएको छ नि त, अनि यसले चाहिँ सबसे बडी डिस्टेन्स कभर गरेछ है. सो के भयो, यो PMB ले चाहिँ सबसे सर्टेस्ट डिस्टेन्स कभर गरेछ म्याक्युलादेखि लिएर अप्टिक डिस्कसम्म. एसएएफ IAF ले चाहिँ सबसे बडी डिस्टेन्स कभर गरेछ एज वी नीड टु आर्कुएट ओभर दिस PMB. अनि एसआरएफ र आइआरएफ चाहिँ डिरेक्टली नेजल पार्टबाट चाहिँ नेजल एरियाबाट चाहिँ डिरेक्टली अप्टिक डिस्कमा आएर गएको छ है. सो यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो प्यापुलो म्याकुलरी बन्डल यो चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स छ नि त, अनि सानो छ, अनि त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ एक्चुली मोस्ट रेजिस्टेन्ट टु ग्लकोमेटस ड्यामेज हुन्छ कि, बिकज दे हेभ टु ट्राभल भेरी सर्ट डिस्टेन्स नि त. अनि चेन्जेस भयो मतलब ग्लकोमेटस त्यो फिजियोलोजी भयो पनि यहाँ चाहिँ कम एप्रिसिएट हुन्छ कि. अनि यो एससिएफ र आइएफ चाहिँ दे हेभ टु कभर अ हायर डिस्टेन्स नि त, सो दे आर मोर प्रोन टु ड्यामेज कि. सो दिस इज द मेन थिङ. भन्नुको मतलब यो बिचको भिजन चाहिँ अलिक प्रोटेक्टेड भयो होइन, बाहिरतिरको चाहिँ अलि प्रोन टु ड्यामेज भयो नि त. सो दिस accounts for the anatomical basis of field defect. यो चाहिँ रेटिनाको पार्ट भयो. अरू वी हेभ नर्भ फाइबरको पार्ट है. सो दिस इज दिस अप्टिक नर्भ हेड होइन. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ हेर, यो अप्टिक नर्भको मोस्ट ल्याटरली जुन गयो, यो यतापट्टि जुन छ यो सबसे डार्केस्ट सेड भएको, यो चाहिँ यसरी पेरिफेरल पार्ट छ, अनि सबसे तल डिप सिटेड छ नि त. सो यो भयो है. अनि इभेन्चुली अरू नर्भ फाइबर्सहरू चाहिँ यसरी साइड साइडमा आएको छ नि त. सो यो पनि एउटा ठ्याक्क के भन्नु, यो पनि एउटा एनाटोमिकल बेसिस भयो के यो रेटिनल नर्भ फाइबर्सहरूको. सो त्यसले गर्दा पनि भिजुअल डिफेक्ट्सहरू चाहिँ स्पेसिफिक किन चाहिँ बिचमा देखिन्छ, किन चाहिँ साइडमा चाहिँ भिजुअल डिफेक्ट्स देखिन्न भनेर भयो है. अरू चाहिँ एउटा अब नोमेनक्लेचर अफ ग्लकोमेटस फिल्ड डिफेक्ट्स है. यो अलिक धेरै लामो भयो होला, तर यो एक्चुली लामो नै छ कि, अब चाहिँ थोरै छ, अब त्यति धेरै छैन. सो वी हेभ नोमेनक्लेचर अफ ग्लकोमेटस फिल्ड डिफेक्ट्स होइन. यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूको डिफ्रेन्ट नेमिङ गराएको छ. अनि फर्स्ट अफ अल वी हेभ आइसोप्टर कन्ट्राक्चर. आइसोप्टर कन्ट्राक्चर इट इज द माइल्ड एन्ड जेनरलाइज कन्स्ट्रिक्सन अफ सेन्ट्रल एन्ड पेरिफेरल फिल्ड. अनि यो चाहिँ इट्स नट स्पेसिफिक फर ग्लकोमा. अनि
it is actually the very earliest visual field defect, but it's not specific for glaucoma. अनि त्यसैले it has got very limited diagnostic value के यो भन्नुको मतलब चाहिँ थोरै थोरै constriction in the central and the peripheral field भयो के त्यसपछि we have bearing of blind spot के यो चाहिँ it is also early change, but it is also not specific because it occurs in all diseases as well. यो भन्नुको मतलब चाहिँ the blind spot is excluded from central field defect due to inward curving of the outer boundary of 30-degree central field. अब यो भनेको के हो यो म नेक्स्ट फिगरमा भन्छु है. सो यो चाहिँ एक्चुअली यसलाई चाहिँ जेरम्स स्कोटोमा चार्ट अर समथिङ भन्छ हैन, जेरम्स चार्ट भन्छ के. सो यसमा चाहिँ वी हेभ यो सेन्ट्रल पोजिसनमा भएको चाहिँ सेन्ट्रल भिजन भयो, जति पेरिफेरल भयो पेरिफेरल भिजन भयो. दिस ब्ल्याक एरिया ओभर हियर दिस इज द ब्लाइन्ड स्पट. अनि यो ए स्टेज भनेको इट्स नट आइसोक्लर कन्ट्राक्टेड है, दिस स्टेज इज दिस बेरिङ अफ ब्लाइन्ड स्पट के. सो यसमा चाहिँ के भयो यहाँ ठ्याक्क हेरेर यसरी चेन्ज भएको छ नि, बेरिङ भनेको एक्सक्लुडिङ के. सो यो ब्लाइन्ड स्पट इज एक्चुअली एक्सक्लुडेड फ्रम द सेन्ट्रल भिजन के. अब यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो कपिङ भइरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो यसरी यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर जान्छ कि. सो दिस इज द बेरिङ अफ ब्लाइन्ड स्पट भनेको मतलब एक्सक्लुड गर्ने ब्लाइन्ड स्पटलाई फ्रम सेन्ट्रल भिजन. अनि द थर्ड स्टेज चाहिँ वी हेभ अ स्मल विङ सेप प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा है. दिस इज द अर्लिएस्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेन्ट डिफेक्ट है. सो यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ, विच इज द क्लिनिकल्ली सिग्निफिकेन्ट फिल्ड डिफेक्ट and this is the earliest clinical significant field defect है. यो चाहिँ it can occur above or below blind spot in the germs area के. यो भन्नुको मतलब चाहिँ अब यो पनि एक्चुअली फिगरमा चाहिँ भेटाएको थिइनँ मैले. ए सरी यहाँ रहेछ नि त. यो चाहिँ यो भयो है, यो चाहिँ स्मल विङ सेप प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा भनेको मतलब सेन्ट्रल भन्दा सेन्ट्रलको पेरिफेरीमा भयो र प्लस चाहिँ यो चाहिँ अब यो जेरम्स ब्लाइन्ड स्पट एरिया त यो लाइन भयो नि त, बिकज इट लाइज ओभर हियर. सो इट क्यान आइदर बी अबोभ दिस अर लो अर बिलो दिस होइन. सो दिस इज एक्चुअली दिस अर्लिएस्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेन्ट फिल्ड डिफेक्ट. फोर्थ स्टेजमा वी हेभ हेलो फोर्थ त्यो अहिलेको फिगर एकचोटि एक्सप्लेन गरिन्छ कि फेरि. ल ओके. यो चाहिँ अब हेर यो फिगरमा चाहिँ एक्चुअली यो फर्स्ट स्टेज छैन के है. सो यो चाहिँ अब यहाँ छैन. सो दिस एक्चुअली दिस इज द बेरिङ अफ ब्लाइन्ड स्पट अनि दिस वान इज द प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा के. यो चाहिँ एक्चुअली स्मल विङ सेपको हुन्छ होइन. अनि यो चाहिँ प्यारासेन्ट्रल एरियामा हुन्छ के भनेको मतलब सेन्ट्रल रिजनको साइडमा, प्यारा भनेको साइडमा. सो यो चाहिँ कहाँ हुनसक्छ भनेदेखि अब यो एक्चुअली दिस चार्ट इज जेरम्स चार्ट है, BJERRUM भनेर भन्छ जेरम्स चार्ट. सो यो चाहिँ अब यो चाहिँ ब्लाइन्ड स्पटको एरिया भयो नि त. सो यो प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा स्मल विङ से प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा चाहिँ यो चाहिँ यो ब्लाइन्ड स्पटको कि त माथि हुनसक्छ कि त तल हुनसक्छ. यो फिगरमा चाहिँ ठ्याक्क माथि छ के. अनि यो चाहिँ एक्चुअली अर्लिएस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट हो के, सिग्निफिकेन्ट फिचर हो के. भन्नुको मतलब एउटा मान्छेलाई चाहिँ ग्लौकोमा यतिकै आई चेकअपको लागि गयो होइन, अनि सपोज उसको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फन्डस एक्जामिनेसनमा चाहिँ यस्तो यो बेरिङ अफ ब्लाइन्ड स्पट देखाएको छ भने नि वी क्यानट कन्सिडर इट टु बी द अर्लिएस्ट साइन अफ ग्लौकोमा के. तर इफ द नेक्स्ट पर्सन कम्स टु भिजुअल चेकअप अनि उसकोमा चाहिँ अब यस्तो फिचर्स देखिएको छ कि दिस इज प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमाको फिचर्स देखाएको छ भने चाहिँ वी विल कन्सिडर दिस एज द इनिसियल स्टेज अफ ग्लौकोमा के. बुझ्यो. यसको मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ यही हो द्याट इट इज द अर्लिएस्ट डायग्नोस्टिक फिचर के दिस स्मल विङ चाहिँ प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा. त्यस्तो केही छैन, खालि एउटा चाहिँ यो डिफेक्ट ठ्याक्क यो एरियामा चाहिँ डिफेक्ट देखिन्छ के. अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्क यो ब्लाइन्ड स्पटको कि त माथि कि त तल हुन्छ क्या भन्नु. यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यही हो है. अब चाहिँ नेक्स्ट स्टेज चाहिँ वी हेभ सिडल स्कोटोमा के. अब यो सिडल स्कोटोमा चाहिँ के हुन्छ, यो जुन प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा थियो नि, सो इट मर्जेस विथ द ब्लाइन्ड स्पट फर्मिङ सिकल सेप स्कोटोमा के. यो these two structures they actually merge के, and it's called as सिडल स्कोटोमा.
and it actually forms the sickle shaped scotoma है यो चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ के यो चाहिँ ब्लाइन्ड स्पट भयो यो चाहिँ माथितिर चाहिँ हाम्रो त्यो प्यारासेन्ट्रल थियो यो चाहिँ दुइटै जोइन भएर मर्ज हुन्छ के and now अब त्यसपछि चाहिँ we have something known as arcuate or xerum scotoma के अब यो चाहिँ के भयो यो सीडल स्कोटोमा थियो नि हो यो चाहिँ ठ्याक्क कि त माथि कि त तलबाट हरिजन्टल लाइनमा पुग्छ के यहाँ हेर अब 80 पार्टसम्म चाहिँ we had this सीडल स्कोटोमा हैन सिकल सेपको छ नि त त्यसैले इट्स नन एज सीडल स्कोटोमा अब यो चाहिँ के छ यसरी माथिबाट कि त तलबाट गएर यो हरिजन्टल लाइनलाई चाहिँ मिट गर्छ के so this is known as arcuate owing to its arc like structure or Jerom's scotoma right so this is known as arcuate or Jerom's scotoma because it it reaches the horizontal line अब यसपछि चाहिँ we have ring or double arcuate scotoma so यो त्यस्तो स्पेसिफिक केही हैन खासमा यो ठ्याक्क दुईटा जेरम स्कोटोमा फ्यूज भएर चाहिँ एउटा रिङ लाइक स्ट्रक्चर्स हुन्छ that's known as यो रिङ आर्कुएट स्कोटोमा है यो सिंगल भयो भने चाहिँ that's called as arcuate or जेरम स्कोटोमा ठ्याक्क यही दुईटा भयो भने चाहिँ we have जेरम स्कोटोमा so you can appreciate यहाँ बिचमा चाहिँ macular sparing छ है भन्नुको मतलब the person will have vision in this central position है यो साइडको भिजन मात्र लस भइरहेछ है so यसपछि चाहिँ we have Rene's central nasal step के यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा एंगुलर डिफेक्ट थियो नि तिमीहरूले नोटिस गर्यौ कि गरेन हैन एकदम स्लाइड ड्युरेसन लागि मैले चेन्ज गरेर थिए यहाँ चाहिँ ठ्याक्क राइट एंगलको डिफेक्ट छ के so this right angle defect is actually known as Rene's central nasal step right so this should be right I'm mistake voice this is sharp right angle defect at horizontal meridian so actually this picture it denotes two stages that is ring double scotoma and Rene's central nasal step and then we have peripheral vision defect अब यो चाहिँ खासमा भन्नु पर्दा त यहाँ हेर यो त खासमा अलि compared to this part यो त सेन्ट्रल भयो नि त सो यो सब चेन्जेसहरु चाहिँ फर्स्टमा सेन्ट्रली भयो हैन तर म्याकुलर स्पेरिङ छ है यो चाहिँ नोटिस गरे है सेन्ट्रली डिफेक्ट्स छैन सेन्ट्रल भिजन डिफेक्ट छ तर म्याकुलर स्पेरिङ छ तर अबको स्टेजेसहरुमा चाहिँ ठ्याक्क पेरिफेरलमा चाहिँ वी हैव भिजुअल डिफेक्ट्स है सो इट क्यान बी आइदर अर्ली अर लेट एन्ड देयर क्यान बी अनइक्वल contraction of peripheral isopter भन्नुको मतलब त्यही हो पेरिफेरल फिल्ड डिफेक्ट्सहरु देखिन्छ अनि यसपछि चाहिँ we have advanced glaucomatous field defects जुनमा चाहिँ only a small central vision बाँकी हुन्छ and tubular vision हुन्छ and accompanying temporal islands are left यो भन्नुको मतलब चाहिँ यसको फिगर चाहिँ एक्चुअली छैन हैन के हुन्छ भने कि इभेन्चुअली पेरिफेरल डिफेक्ट्सहरु भएपछि पनि यो बिचको ट्युबुलर भिजन मात्र प्रिजर्भ भएको हुन्छ के बाहिरतिरको सबै भिजन डिफेक्टिभ भइसक्यो बिचको ट्युबुलर भिजन भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यस्तो मात्र बिचको मात्र देखिन्छ र अघि पनि नोटिस गरे होला ठ्याक्क त्यो नेजल साइडतिर भेसल्सहरु जान्छ नि सो मोस्टली के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोरल आइल्यान्ड भनेर पनि एउटा हुन्छ के टेम्पोरल आइल्यान्ड भनेको चाहिँ टेम्पोरल साइडको पनि भिजन हल्का बाँकी हुने टाइप के so basically advanced glaucomatous field defects मा चाहिँ only the central vision that is tubular vision is preserved and accompanying some temporal islands which are left right म हल्का summarize गर्दैछु because this is really complex first मा चाहिँ isopter contracture भयो there is mild and generalized constriction of central and peripheral defect this is not important as it can be seen in other several cases as well or we have bearing of blind spot यो भनेको यो पनि एउटा अर्ली चेन्ज हो बट इट इज also not specific यो चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क दिस ब्लाइन्ड स्पट इज एक्सक्लुडेड फ्रम द सेन्ट्रल भिजन है किन ठ्याक्क कपिङ भएर यो चाहिँ कपको साइज इन्क्रिज भइरा हुन्छ अनि ठ्याक्क त्यो ब्लाइन्ड स्पटलाई चाहिँ जस पेरिफेरली ढकाइला टाइप के त्यो हुन्छ त्यो भयो बेयरिङ अफ ब्लाइन्ड स्पट त्यसपछि वी हेभ स्मल विङ प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा यो भनेको चाहिँ ठ्याक्क स्मल विङ लाइक स्ट्रक्चर प्यारासेन्ट्रल पोजिसनमा हुन्छ अनि यो चाहिँ एक्चुअली इट इज द अर्लिएस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट डिफेक्ट एन्ड इट क्यान बी अबभ अर बिलो ब्लाइन्ड स्पट इन जेरम्स एरिया है सो यो भयो देन वी हेभ सीडल स्कोटोमा यो भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यो प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा फ्युजेस विथ दि ब्लाइन्ड स्पट गिभिङ दिस सिकल सेल लाइक अपियरेन्स अनि जुन चाहिँ ठ्याक्क यहाँ चाहिँ हुन्छ हैन इट्स कल्ड एज सीडल स्कोटोमा
त्यसपछिको स्टेजमा चाहिँ we have arcuate or xerom scotoma, जुनमा चाहिँ यो सिडल्स स्कोटोमा गएर चाहिँ ठ्याक्क आर्क लाइक स्ट्रक्चर फर्म गरेर चाहिँ हरिजोन्टल मार्जिनलाई इन्टरसेक्ट गर्छ है. सो दिस इज नोन एज arcuate or xerom scotoma. सेकेन्ड त्यसपछिको स्टेजमा चाहिँ we have ring scotoma, ring or double arcuate scotoma. This is ठ्याक्क two arcuate scotoma, they join together forming a ring like structures. And त्यसपछि we have remy central nasal step हैन, and there is sharp right angle defect at horizontal meridian. अब यो फिगरमा चाहिँ we have both the things, that is the ring glaucoma, ring or sorry not glaucoma, ring or double arcuate scotoma, and with the right angle wala defect हैन, which is also known as Rene's central nasal step. त्यसपछि we have peripheral field defects हैन, which can be either be early changes, अनि advanced glaucomatous changeमा चाहिँ पुरा tubular vision मात्र preserve भएको हुन्छ, and small accompanying temporal island अरु सब एरियामा चाहिँ there is visual defects है. So that was all about glaucomatous nomenclature भयो हैन, nomenclature of glaucomatous field defects. अब चाहिँ एकदम थोरै बाँकी छ. This is the last slide. I know you guys must have been bored हैन, because it's actually एकदम technical terms हरु रहेछ यसमा. So first मा चाहिँ यो diagnosis of glaucoma field defects, यो चाहिँ it's a part of actually यो diagnosis and all, तर यो बुकमा चाहिँ ठ्याक्क अगाडि नै रहेछ के, थोरै छ त्यसैले मैले इन्क्लुड गर्दै हैन. सो यसमा चाहिँ केही हैन, यो जस्ट त्यो अगाडिको जुन डिफेक्ट्सहरु थियो नि, लाइक ग्लाउकोमाको फिल्ड डिफेक्ट्स, यो डिफरेन्ट स्टेजिङहरु चाहिँ हो, यो चाहिँ एक्चुअली सिंगल फिल्ड प्रिन्ट आउट पनि निकाल्ने हो के, युजिङ दिस हम्फ्रे फिल्ड एनालाइजर के, केही पनि हैन, खाली त्यो हामीले एप्रिशिएट गरेको भिजुअल चेन्जेसहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट फर्ममा राख्ने, सो दैट फर्दर एसेसमेन्ट गर्न चाहिँ अलि इजी होस् भनेर है. सो यो चाहिँ ग्लाउकोमाटस फेरि यहाँ मिस्टेक भएछ, field defects should be interpreted in conjunction with clinical features, that is IOP and disc changes. And before final interpretation, the field must be tested twice. And assessing the visual progression in glaucoma, we have to compare the printouts of the person over a period of time. Okay? So that's why it is important. Okay? Compare गर्न easy भयो नि त documented documents बाट. So त्यो भयो. Or do we have त्यसमा चाहिँ 16 previous testहरु भयो, single printout मा हुन्छ. There are some softwares which is progression analyzing software which helps in the analysis part. We have visual field index which also actually helps in the analysis of speed of visual field loss. So यो अर्कै हैन, खाली एउटा documentation हो. So यो glaucomatous जुन चेन्जेसहरु छ नि, यो चाहिँ अरु एसोसिएसनबाट पनि हुन्छ, which is high myopia, Fuchs endothelial dystrophy, retinitis pigmentosa, central retinal vein occlusion, and primary retinal detachment. So what it basically means is the glaucomatous changes in the optic disc सँगसँगै यो अरु ocular associationहरु पनि देखिन सकिन्छ. So this was all about the primary open angle glaucoma. अब investigation र diagnosis चाहिँ हाम्रो अर्को डिस्कसनमा छ हैन. So यो अलि धेरै टेक्निकल टर्म्सहरु युज भयो, अलि गाह्रो भयो होला. केही क्वेशनहरु छ भने प्लिज हियर